खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड। 4 से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशेंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तीन खेती कानूनां दे रद्द होण तो ऐलान तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे दी होई अहम मीटिंग ते अंदोलन दी अगली रणनीति ते हो सकदा है फैसला। पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नूं वड्डा भरा कहण ते घिरे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू। राघव चड्ढा ने कहा सिद्धू देश की सुरक्षा लई खतरा। मुख्यमंत्री चन्नी वालों स्मारक बनाने की घोषणा तो बाद भाजपा नेता अनिल सरीन ने चन्नी सरकार से कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी वालों किसानों की याद च बनाए जा रहे स्मारक की घोषणा सिर्फ एक चुनावी स्टंट। सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हां मनिंदर कौर। खबरां दा बुलेटिन लैके हाजिर हां। दस्से कि पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नूं वड्डा भरा कहण ते घिरे ने कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ते उन्हां दे विरोधियां पार्टियां वल्लों विरोध हो रहा है। दस्से कि आम आदमी पार्टी पंजाब मामलिਆਂ दे शहर इंचार्ज राघव चड्ढा ने कांग्रेस दे सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों पाकिस्तान अते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान दे प्रति जताए जा रहे प्रेम नूं अति चिंताजनक दस्सिया। चड्ढा ने कहा है कि चन्नी अते सिद्धू दा पाकिस्तान दे प्रति यह प्रेम देश अते पंजाब दी अंदरूनी सुरक्षा लई खतरा है अते जेकर बार्डर खोलिया जांदा है तां पाकिस्तान वल्लों 4 गुना नशा, अतवाद अते हथियार पंजाब दे रस्ते भारत भेजे जाणगे। एक बेहद चिंता का विषय है कि पंजाब सूबे की रूलिंग पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू साहब और पंजाब सूबे के मानयोग चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब दोनों का एक पाकिस्तान प्रेम उमड़ कर आ रहा है और वो इमरान खान की और पाकिस्तान की महिमा मंडल कर रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। रोज़ाना हम देखते हैं कि BSF और पंजाब पुलिस न जाने कितने ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के फेल करती है, कितने किलोग्राम हीरोइन रोज़ाना पकड़ी जाती है। पाकिस्तान आतंकवाद भी भेजता है पंजाब के जरिए हमारे देश में, नशा भी भेजता है, ड्रोन्स भी भेजता है, टिफिन बॉम्ब्स भी भेजता है और पंजाब के DGP लगातार ये बातें करते आए हैं। एक ऐसे दौर में अगर पंजाब सूबे की रूलिंग पार्टी के 2 बड़े नेता चन्नी साहब और सिद्धू साहब पाकिस्तान प्रेम में लग जाएंगे और पाकिस्तान की महिमा मंडल करेंगे तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। ये बयान कोई कांग्रेस पार्टी के छुटभैया नेता ने, कोई छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के पार्टी वर्कर ने नहीं दिया है। ये एक पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के रूलिंग पार्टी के प्रधान ने बयान दिया है। बहुत ही चिंता का विषय है और हम ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं बॉर्डर खोल देंगे। ट्रेड के लिए बॉर्डर खोलने की बात तो हम सब शुरू से करते आए हैं, लेकिन आज हालात क्या हैं? अगर आज आप बॉर्डर खोलेंगे तो 4 गुना नशा, 4 गुना वेपन्स, 4 गुना आतंकवाद पाकिस्तान पंजाब के जरिए हिंदुस्तान में भेजेगा। तो एक सेंसिटिव स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट के चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को और सिद्धू साहब को ये बातें शोभा नहीं देती हैं, चिंता का विषय है और आम आदमी पार्टी से बहुत गंभीरता से ले रही है। सिद्धू साहब का कहना है कि बीजेपी चाहे कोई भी बड़ा भाई का, कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। देखिए, मैंने कहा जैसे कि सिद्धू साहब का जो पाकिस्तान प्रेम उमड़ा है ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और ऐसे दौर में जब पंजाब के DGP लगातार बता रहे हैं कि कितने किलोग्राम रोज़ हीरोइन हम पकड़ते हैं पाकिस्तान की ओर से जो आती है, कितने टिफिन बॉम्ब्स पकड़े जा रहे हैं, कितने वेपन्स पंजाब की ओर से आते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो लगातार हमारे सामने है। एक ऐसे समय पे पाकिस्तान को गले लगाना, उसकी महिमा मंडल करना चिंता का विषय है। अगर बॉर्डर स्टेट की रूलिंग पार्टी के प्रधान और बॉर्डर स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर ऐसी बात कहते।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਟੀਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ डेरा ब्यास रारा स्वामी बाबा जी ने बुलाया सी। मैं उन्होंने डेरे जाके आशीर्वाद लिया ते डेरे वालों एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बिल्डिंग 5 एकड़ दे विच बनाई गई है, जिहदे विच अज आपां ने सब तहसील का उद्घाटन किया है। सो मैं धन्नवादी हाँ डेरे का, जिन्हों ने 5 एकड़ जमीन भी दी है ते 5 करोड़ रुपया लगा के सब तहसील की बिल्डिंग भी बनाई है। इसलिए मैं उन्होंने धन्नवादी हाँ ते तुहानू मुबारकबाद है कि तुहाडे बिल्कुल विचकार सब तहसील का काम शुरू हो गया है। इस तरह इस तो पहला मेरे को टैक्नीकल एजुकेशन मिनिस्ट्री सी। बाबा जी ने भी मैनू कहा सी, तुहाडे MLA साहब भलाईपुर साहब ने भी मैनू कहा सी कि सानू एक ITI कॉलेज की जरूरत है। सो असी मंजूर करता है, जगह निश्चित हो गई है। 10-15 दिनों तक दोबारे आवांगा ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ITI ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ITI ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ MLA साहब ने नगर पंचायत को देने ने कहा वो असी दे देंगे। 5 करोड़ रुपया थोड़ी नगर पंचायत को भेजांगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੰਟਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ
21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ डाकिया बना के बाबा जी ने तार दिया। ना मेरी कोई औकात, ना मेरी कोई जुस्तजू, मेरा कख भी है नहीं इहदे च। बाबा जी दी मेहर, अरदासां कबूल। और अज तुसी देखो करोड़ां नानक नाम लेवा, हर धर्म दे लोग। जगत गुरु धर्मां च नहीं वंडदे, वो कहंदे मानस की जात सब है एक है पहचान वो। 4 वर्णां नूं खुला, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। इस करके मैं वजीर आजम दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हां पहल कीती, वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों 2 कदम तुर के ये सारी मानवता नूं तार दिता। मैं पहला भी कहंदा सी जिहड़ा लांघे दे लई खड़ूगा वो लख दा, जिन्हें तनकीद कीती वो कख दा, ते हो गए वो कख दे। हुण मैं इस गल नूं अगे वधाउणा चाहुंदा, इस गल नूं शायर दी नज़रों मैं अगे वधाउणा चाहुंदा। और वो मंग मैं पिछली बार भी रखी सी। पौनी सदी पहला, ध्यान नाल सुनना, अज दा सुनेहा यही हुआ। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां, पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां। चलो कढ लईआं कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ लईआं कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखणी जरूर चाहुंदा खास, पर एक गल आखणी जरूर चाहुंदा खास। इनू आख लो दुआ मेरी, या कह लो अरदास, या कह लो अरदास। ते ओ गल है, ते ओ गल है कि कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां दियां होण। कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधां अन्नियां ना होण, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਵੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਵੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਚੱਲੇ ਵਣਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਵੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11:05 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਵੇਅਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਏਕੜ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ
3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਔਰ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜੈਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫੋਰੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਲੇਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਜਬਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ है। सबसे पहले तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे उन अपने शहीदों को जो 1.5 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं। उन सभी किसानों की कुर्बानियों का सदका है कि दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री आज लोगों के आंदोलन के आगे झुका है। तो बाकी उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर अभी विचार करेंगे 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग। देखिए 2-3 चीज़ों पे कन्फ्यूज़न है। एक तो ये है कि ये पास करेंगे कब करेंगे, और दूसरा एमएसपी पे कोई अभी तक कोई ठोस बात नहीं है। तीसरा जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन लोगों के बारे अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं है, और जिन लोगों की शहीदियाँ हुई हैं उनको मुआवजा देने की कोई बात नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पे विचार करेंगे कि क्या आगे हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और कल फिर जो है वो एसटीएम की मीटिंग है, कल फिर उसमें विचार होगा। नहीं, आंदोलन में आम ये होता है कि आंदोलन के साथ ही मुकदमे वापस होते हैं, क्योंकि आंदोलन के कारण ही मुकदमे बने होते हैं। तो अगर आंदोलन की जो हमारी डिमांड होती है अगर वो मानी जाती है तो उसके साथ आम उनमें ये होता है, लेकिन इन्होंने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। और दूसरा जो शहीद हुए उनको मुआवजा उनका बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और तीसरा भी जो एमएसपी की है उस पर भी कन्फ्यूजन है। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੀਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।